सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर सोबा। चिंता लाहे हमारी, तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा। तुम ही सजना सहेले, राखो राखनहार दयाला। नानक करके गोले, हाउ आया दूरों चल के। मैं तगी तो शरणाई जियो, मैं आशा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाई जियो। मैं आशा रखी चित मैं है मेरा सबो दुख गवाई जियो। जुगो जुगा टल चवर छत्र तखत दे मालक, दसां पातशाहियां जी दी जोत हाजिर नाजिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे पावन पवित्र सतगुरां दे सन्मुख हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी। गुरु सवारी गुरु की साजी साज के नवाजी, गुरु का खास रूप खालसा साध संगत जीओ। आओ कुछ समय लई सतगुरु जी दे पावन पवित्र चरण कमलों दे नाल मन विरतियां कागर करके जुड़ करके बहन दी कृपालता करिए। समय और सुआसां नूं सफला करिए, सतगुरां दियां खुशियां प्राप्त करना करिए। चल रही लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण करना करिए। आप संगत ने जो हुण तक लड़ीवार शब्द विचार कथा गुरबाणी सरवण कीती है, वो विचार इथों तक सी कि जिस वेले सतगुरु गुरु हरगोबिंद महाराज छेवें पातशाह मेरी पेरी दे मालको कृपालू दयालु सतगुरु जी इधर करतारपुर दी धरती ते विराजमान होए ने, जिथे सतगुरु जी दा सारा परिवार है ते सतगुरु जी इत्थे पहुंचे ने। काफ़ी वड्डे पद्धर ते संगतां सतगुरु दे सन्मुख पहुंच रहीआं ने। वड्डे वड्डे उपहार भेटावां लै करके सतगुरु दे अदब सत्कार दे संबंध विच, सतगुरु दे दर्शन दीदारे करन दे संबंध विच इधर करतारपुर दी धरती ते बड़ियां वहीरां घत दे पहुंच रहे ने। ते नाल दी नाल जंगा युद्धां दी विचार हुंदियां कि सतगुरु जी ने बहुत वड्डी कृपा कीती है। बड़ी फौज नूं वड्डे लश्कर नूं 35,000 दी फौज नूं सतगुरु जी ने सिखां दे नाल रल के मौत दे घाट उतार दिता। उस वेले इदां दीयां विचारां हुंदियां ते नाल दी नाल बाबा विधि चंद जी जिन्हां ने शाहजहान दे घोड़े चुरा के लिआंदे सन, दिलबाग ते गुलबाग। हुण सतगुरु जी दे महल सत्कार जोग मरवाही जी और नानकी जी पुछ रहे ने कि कारण की होया उस वेले जंग युद्ध दा। सतगुरु जी ने दसिया कि सत्कार जोग बड़े ही साडे अनन प्यारे बहुत ही सुचज्जे ढंग दे नाल कहंदे भाई विधि चंद ने शाहजहान दे घोड़े चुरा के लिआंदे ते कहंदे वो घोड़े चुरा के जदों लिआंदे उस घोड़ियां नूं असी अपने कोले नजदीक रखना चाहुंदे सां। वो घोड़े जदों चुरा के लिआंदे ते कहंदे शाहजहान ने गुस्से दे विच हो के बड़े
ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 35,000 ਦੀ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਬੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ? ਤੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰ ਦਾ ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਰਤਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਜ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ। ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਿਹਰਾ ਦਗਦਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਅਦਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਚੋਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਭਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਦੀ ਹਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਤਾ ਇਹ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ।
ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛੱਡਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਰਜ ਛੱਡਦਾ ਜਾਮੀ। ਜੇਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਕਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ। ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣੂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਚਨ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਸਰਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਔਰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਹੋ ਚੋਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਸਰਹਾਲੀ ਨਾਨਕੇ ਵਿਖੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਰਹੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਵੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਵੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਬੇਸਹਾਰੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੇਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਿਆਰੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਿਚਾਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਗ ਮਹਿ ਉਤਮ ਕਾਢੀਆ ਹੈ, ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਤਾਤੇ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇੱਧਰ ਸਰਹਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਸੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸੀ। ਬਹੁਤੀ ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੇ ਵਾਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ? ਆਈ ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਰਾਤ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਹਲਵਾਈ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਵੇ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਖਰਚਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀਏ ਚੋਰ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਪਾੜ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਸਨ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਆਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸੀ, ਗਹਿਣੇ ਸਨ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮਦਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਕਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਧਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਦੇ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਪਾੜ ਲਾ ਕੇ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਹਿਣਾ ਸੀ, ਨਗਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਚੋਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਚੋਰ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਲਿਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆਓ ਕਿਹਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਦੱਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚੋਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਚੋਰ ਆ ਕਵੇ ਕਿ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਚੋਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ
ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਗਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਉਂਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਮੱਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਹਿਲ ਛੋਟੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਇਧਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੇਅੰਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਗਹਿਣੇ ਹਨ, ਨਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਾਓ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸੱਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਧਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੌਕਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਘੋੜੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀ ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਫੌਜਦਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਘੋੜਸਵਾਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਘੁੰਮਣ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਇਧਰ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮਹਿਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਕਸੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਦਾ ਪੇਚ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਖੇ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ, ਨਗਦੀ ਜੋ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ
ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿ ਲੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੰਦੂਕੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਾਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਕਦਮ ਉਹ ਸੰਦੂਕੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆ ਉਹ ਚੁੱਕ ਲਈ ਆ, ਚੁਰਾ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਆ ਸਮੇਤ, ਤੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੌੜ ਪਏ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਉਪਰੰਤ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਚੁਰਾ ਲਏ ਨੇ। ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਐਲਕਾਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵੇਖੇ, ਹੁਣ ਦਿਖੇ ਕਿਵੇਂ, ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਚਮਕਾਰੇ ਵਾਂਗ, ਝਮੱਕੇ ਵਾਂਗ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਝਮਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਲਿਸ਼ਕਾਰਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਥੋਂ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਫੌਜਦਾਰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਚੋਰ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਲੱਭੋ, ਢੂੰਡਣਾ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਗਹਿਣੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਪਕੜਾਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਹਿਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਸਾਰੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਏ ਆ ਤੇ ਵਰਤਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੁਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਪਏ ਕਰਨੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਹਿਣੇ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਲਗਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕੇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੋਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਦੂਜੇ ਦਫਾ ਰੋਟੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਗਰੀਬ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵੇਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਹੱਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਹੱਟ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਾਤ ਵਿਖੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਟ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਲੋੜੀਂਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਨਗਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਰਾਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ 2 ਵਕਤ ਦਾ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੇਗੀ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਲੂਣ ਖਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਏ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਆ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਇਦਾਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਏਦਾਂ ਮੁਢੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਲੰਮੇ ਉੱਚੇ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁੰਦਰ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਜੀ ਆ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਜੀ ਬੜਾ ਹਸਮੁਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਹੈ, 24 ਘੰਟੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਹਸਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਭਲਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਤਾਓ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲੂ ਹਸਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ।
सतगुरु जी की कृपा रहमत वरतदी है। ते बाकी दे सिख भी भाई बालू हसने की तरह सेवा पे करते ने। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਚਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਦੀ। ਇਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਪੁੱਤਰੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਇਹਦੇ ਕਰਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲਾਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੀ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਜੜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੈ ਭੰਡਾਰ, ਪੋਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਢ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਭਾਵ ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਕੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਗੋਰੀ ਸੇਤੀ ਟੁੱਟੈ ਭੰਡਾਰ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੈ ਸੰਸਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਗੰਢ ਪੈਂਦੀ, ਅੱਗੇ ਵੰਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੇ ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਲਓ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਾਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੈਦੇ ਖਾਨ ਰੱਖਿਆ। ਸੈਦੇ ਖਾਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾਮ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਪਠਾਨ ਨੂੰ, ਓਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਆਹਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਹੋਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅਨੰਦ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਮਾਮ ਗਲਤੀਆਂ ਖਰਵਾਦਾ ਘਾਟਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੀ, ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਦਮ ਕਦਮ ਚੱਲਿਆ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਭ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ। ਤਾਂ ਤੇ ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ।